مجھے راستے سے کیسے ہٹانا ہے یہی سوچ رہی ہو نا؟ نصیر کی آواز پر رملہ چونک کر پلٹی اور اسے غصے سے گھورا۔ میں نے منع کیا تھا نا میرے پیچھے آنے سے، اور تم پھر آ گئے۔ آخر تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ کیوں میری مشکلات بڑھا رہے ہو؟ میں یہاں پڑھنے آئی ہوں، دوستیاں کرنے نہیں۔ جن حالات سے میں آئی ہوں، میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے اپنی زندگی کو سنوارنے کا ایک موقع ملا ہے۔ کیوں میرا جینا محال کر رہے ہو؟ اپنا خیال نہیں ہے تمہیں؟ کم از کم دوسروں کا ہی کر لو۔ اگر تمہارا یہی رویہ رہا تو مجبوراً مجھے یونیورسٹی چھوڑ کر جانا پڑے گا۔ بھیگی پلکیں اور معصوم سا چہرہ، ایک پل کے لیے نصیر اس کے چہرے پر کھو سا گیا۔ میں کچھ پوچھ رہی ہوں، میری بات کا جواب دو۔ رملہ تھوڑا چلائی تو مسکراتے ہوئے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے نظریں پھیر لی۔ دیکھو، میری تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے، اور نہ ہی میں یہ چاہتا ہوں کہ تم میری وجہ سے یہاں سے جاؤ۔ میں تو بس مذاق کر رہا تھا تم سے، اور کچھ نہیں۔ مجھے لڑکیوں کی کمی نہیں ہے، ابھی چاہوں تو لڑکیوں کی لائن لگ جائے۔ میں تو بس ایک اچھی اور مخلص دوست چاہتا ہوں، اور تم سے اچھی اور مخلص لڑکی آج تک نہیں دیکھی میں نے۔ اگر دوستی کر لو گی تو کیا بگڑ جائے گا تمہارا؟ مجھے نہیں کرنی تم سے دوستی، کتنی بار بتا چکی ہوں تمہیں، تم سمجھتے کیوں نہیں؟ کیوں سمجھوں میں رملہ؟ آخر برائی کیا ہے مجھ میں؟ غور سے دیکھو میری طرف، کیا میں ہینڈسم نہیں ہوں؟ رملہ نے بھویں سکوڑتے ہوئے اسے دیکھا اور چہرہ دوسری طرف موڑ لیا۔ مجھے فرق نہیں پڑتا تم ہینڈسم ہو یا نہیں، میں بس اتنا چاہتی ہوں کہ تم مجھ سے دور رہو، ورنہ اس کا انجام بہت بھیانک ثابت ہو سکتا ہے تمہارے لیے۔ میری خاموشی کا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ، اور مجھے کمزور تو بالکل مت سمجھنا۔ میری ایک کال پر یہ تمہارا ہینڈسم چہرہ بگڑ جائے گا تو خود پر اور اپنے ماں باپ پر تھوڑا ترس کھاؤ۔ اچھا، دھمکی؟ واہ، اچھا لگا مجھے تمہارا انداز۔ کرو کال، کس کو کرنی ہے، میں تیار ہوں۔ تمہارے لیے اپنا چہرہ بگاڑنے کے لیے ترس نہیں کھاؤں گا خود پر، بلکہ خوشی خوشی تمہارے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دوں گا۔ اس کی اتنی ڈٹائی پر رملہ افسردگی سے سر ہلاتی ہوئی کلاس کی طرف بڑھ گئی، اور نصیر بھی کہکہا لگاتے ہوئے اس کے پیچھے چل دیا۔ اگلے دن ایک تو جب بھی یونیورسٹی میں داخل ہو سب سے پہلے اس لڑکی کی منحوس شکل دیکھنے کو ملتی ہے۔ آج بھی بینی کو یونیورسٹی کے گیٹ سے داخل ہوتے ہی رملہ دکھائی دی۔ وہ پریشان سی کسی سے فون پر بات کرنے میں مصروف تھی۔ بات کر کے فون بیگ میں رکھا اور گیٹ سے باہر نکل گئی۔ حمدان نے اسے پریشان حالت میں جاتے دیکھا تو رک کر اس کی طرف پلٹا، لیکن بینی کی موجودگی کا احساس ہوا تو مسکراتے ہوئے اس کی طرف بڑھ گیا۔ کیا ہوا، کوئی مسئلہ ہے؟ بینیش نے اسے پریشان سا پیچھے موڑ کر دیکھتے ہوئے دیکھا تو بول پڑی، نہیں تو مجھے کیا پریشانی ہو سکتی ہے بھلا؟ تم جاؤ کلاس میں، ایک ضروری کال کرنی ہے مجھے، پھر آتا ہوں۔ ریلی؟ بینی نے ایسے سوال کیا جیسے شک ہو اس کی بات پر۔ ظاہری سی بات ہے، جھوٹ بولنے کی عادت نہیں ہے مجھے، تم اچھی طرح جانتی ہو۔ اوکے، کندھے چکاتے ہوئے آگے بڑھ گئی، اور حمدان نے اسے جاتے دیکھ فوراً رملہ کا نمبر ڈائل کیا۔ رملہ ڈرائیونگ میں مصروف تھی، اس لیے کال اٹینڈ نہیں کر سکی۔ ایوری تھنگ از فائن۔ جب رملہ نے کال اٹینڈ نہیں کی تو حمدان ایک میسج کرتے ہوئے فون پاکٹ میں رکھتے ہوئے کلاس کی طرف بڑھ گیا۔ رملہ پریشان سی ہاسپٹل پہنچی اور ایمرجنسی کی طرف بڑھی۔ مطلوبہ کمرے میں پہنچی اور اماں کو دیکھ کر آنسو بہاتی ہوئی ان سے لپٹ گئی۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے رملہ کے سر پر ہاتھ رکھا۔ فکر نہیں کرو، بالکل ٹھیک ہوں میں، اتنی کمزور نہیں تمہاری ماں جو ایک ہارٹ اٹیک سے مر جائے گی۔ مجھے کسی نے بتایا کیوں نہیں اماں؟ آپ نے کیوں منع کیا تھا سب کو بتانے سے؟ اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو میرا کیا بنتا؟ میری زندگی کا واحد سہارا آپ ہی تو ہیں۔ تم پریشان نہ ہو جاؤ، اس لیے منع کیا تھا میں نے سب کو، لیکن اب میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آپریشن ہو گیا تھا 2 دن پہلے، اب پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے۔ پریشانی والی بات کیوں نہیں اماں؟ آپ نے میری جان نکال کر رکھ دی ہے اور کہہ رہی ہیں کہ پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ نے بہت پرایا سمجھا مجھے، میں بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ میرا دل کیوں اداس ہے آج کل، مگر یہ تو سوچا نہیں تھا کہ میری اماں ہاسپٹل میں ہیں۔ پرایا نہیں سمجھا تمہیں، تم پریشان ہو کر رونے بیٹھ جاتی، اور پڑھائی کا جو حرج ہوتا وہ الگ۔ پریشان تو میں اب بھی ہوں اماں، اور پڑھائی کا حرج تو اب بھی ہوگا، کیونکہ جب تک آپ بالکل ٹھیک نہیں ہو جاتی میں یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ اچھا، کیسے نہیں جاؤ گی؟ میں بھی دیکھتی ہوں تمہیں، اب میں بالکل ٹھیک ہوں اور 1-2 دن تک گھر چلی جاؤں گی، تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس اماں، بہت کر لی آپ نے اپنی من مانیاں، اب آپ کی ایک بات نہیں سنوں گی میں۔ پہلے کون سی سنتی ہو جو اب سنو گی؟ کچھ دیر بیٹھو یہاں اور پھر واپس جاؤ۔ تمہاری پڑھائی کا حرج بالکل برداشت نہیں کر سکتی میں۔ اگر مجھے پریشان کرنا چاہتی ہو تو پھر چاہو تو بیٹھی رہنا، میری حالت تمہارے سامنے ہے۔ اب اگر پھر بھی مجھے پریشان کرنا چاہتی ہو تو کیا کہہ سکتی ہوں میں؟ اچھا آپ پریشان مت کریں خود کو، چلی جاؤں گی تھوڑی دیر تک واپس، لیکن آپ سے ناراض ہوں میں بہت زیادہ۔
حق بنتا ہے تمہارا۔ وہ رملہ کی گال تھپتپاتی ہوئی مسکرا دی۔ رملہ کچھ بولنے ہی والی تھی کہ اس کا فون بجنا شروع ہو گیا۔ بیگ سے فون نکال کر دیکھا تو حمدان کی کال تھی۔ رملہ نے ماں کی طرف دیکھا اور کال کاٹ دی۔ کیا ہوا، کس کا فون ہے؟ ماں کے سوال پر رملہ گھبرا گئی۔ کچھ نہیں اماں، ایک دوست کا فون ہے، میں اچانک آ گئی یونیورسٹی سے تو شاید پریشان ہو گئی، تو بات کر لو اس سے، ایسے تو اس کی پریشانی اور بڑھ جائے گی۔ جی اماں، میں بات کر کے آتی ہوں۔ بہانہ بناتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی اور حمدان کا نمبر ڈائل کیا۔ پہلی بیل پر ہی حمدان نے کال پک کر لی۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ اتنی ایمرجنسی میں کہاں چلی گئیں صبح صبح؟ اگر کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتا دیتی۔ کیا ہوا، جواب کیوں نہیں دے رہی؟ سب خیریت؟ حمدان کے اتنے سوالات پر رملہ مسکرا دی۔ آپ مجھے بولنے کا موقع دیں گے تو کچھ بولوں گی نا میں۔ شاید میں کچھ زیادہ ہی بول گیا۔ اچھا آپ بتائیں۔ جی میں ہاسپٹل آئی ہوں کیونکہ اماں ہاسپٹل میں ہیں۔ 4 دن پہلے ان کو ہارٹ اٹیک آیا تھا لیکن مجھے کسی نے بتایا ہی نہیں تاکہ میں پریشان نہ ہو جاؤں۔ اوہ، اب کیسی ہے طبیعت ان کی؟ الحمدللہ اب بالکل ٹھیک ہیں، سرجری ہوئی ہے، کچھ دن اور رہیں گی یہاں، پھر واپس گھر چلی جائیں گی۔ اوکے، اللہ پاک آپ کی والدہ کو صحت دے، آمین۔ ابھی بات کر ہی رہا تھا کہ سامنے والی کرسی پر نصیر بیٹھتا نظر آیا۔ اس نے بیگ حمدان کے سامنے رکھا اور ویٹر کو ناشتے کا آرڈر دیتے ہوئے مسکرا کر حمدان کی طرف دیکھا۔ میں آپ سے بعد میں بات کرتا ہوں۔ حمدان نے کال کاٹ کر فون ٹیبل پر رکھ دیا اور حیرت سے نصیر کو دیکھا۔ ایکسکیوز می، واٹس رانگ ود یو؟ کسی اور میز پر جا کر بیٹھ جاؤ، یہاں بیٹھنے کا مقصد؟ بدلے میں نصیر مسکرا دیا۔ مقصد تو کوئی نہیں ہے، آپ کریں مس رملہ سے بات، آپ نے فون بند کیوں کر دیا؟ کیا بکواس ہے یہ؟ حمدان غصے سے اٹھ کھڑا ہوا رملہ کے نام پر۔ کول ڈاؤن برو، اتنا ہائپر کیوں ہو رہے ہو صبح صبح؟ ناشتہ کرنے آئے ہو تو سکون سے ناشتہ کرو، ایک دن میرے ساتھ ناشتہ کر لو گے تو کیا ہو جائے گا؟ ویسے ہی ہم دونوں کی منزل ایک ہی ہے تو کیوں نہ اکٹھے سفر کریں؟ بے باکی سے آنکھ دباتے ہوئے حمدان کو غصے سے تپا گیا۔ منع کیا تھا نا تمہیں پہلے بھی، ایسی فضول حرکت دوبارہ مت کرنا، لیکن لگتا ہے تم پیار سے نہیں سمجھو گے۔ پرابلم کیا ہے تمہاری؟ کیوں تم بار بار رملہ کا ذکر کرتے ہو؟ وہ اس لیے کہ آپ اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے، بار بار اس کے اور میرے درمیان آ جاتے ہیں۔ واٹ؟ حمدان کو حیرت بھی ہوئی اس کی بات پر اور ہنسی بھی آئی۔ سر تھامتے ہوئے دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا، اپنی عمر دیکھو اور اپنی حرکتیں دیکھو، شرم آنی چاہیے ایسی بات کرتے ہوئے تمہیں۔ آپ کو تو شرم نہیں آ رہی تو پھر میں کیوں کھاؤں شرم؟ آپ کیوں اس کا پیچھا کرتے ہیں؟ جہاں جہاں وہ جاتی ہے آپ وہاں پہنچ جاتے ہیں، کبھی اس کو ہاسٹل ڈراپ کرتے ہیں اور کبھی میرا پیچھا کرتے ہوئے اسے فالو کرتے ہیں، اور اب اس کی غیر حاضری پر اس کے لیے فکر مند ہو رہے ہیں۔ یہ سب اتفاق تو نہیں ہو سکتا نا، کچھ تو ہے آپ کے اور اس کے درمیان، تبھی تو اس سے فون پر بات کر رہے تھے۔ میں اس سے فون پر بات کروں یا نہ کروں، تم ہوتے کون ہو پوچھنے والے؟ کچھ زیادہ ہی زبان چل رہی ہے تمہاری، اپنے کام سے کام رکھو، یہی بہتر ہوگا تمہارے لیے، ورنہ انجام بہت برا ہوگا۔ آخری بات سمجھا رہا ہوں۔ حمدان غصے سے وہاں چلا گیا اور نصیر کے ہونٹوں پر فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی، کیونکہ پیچھے والی کرسی پر بینی بیٹھی تھی۔ وہ حمدان کی ساری باتیں سن چکی تھی۔ اٹھ کر حمدان کی کرسی پر بیٹھ گئی اور سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو تم کہ یہ اسی لڑکی سے بات کر رہا تھا؟ بتا دوں گا، تھوڑا صبر رکھیں۔ آپ یہ بتائیں، آپ تو کلاس میں تھی، یہاں کیسے آئیں؟ بہت شک کرتی ہیں آپ اپنے فیوچر ہسبینڈ پر، اور آپ کا شک درست ثابت ہونے والا ہے۔ دل پر ہاتھ رکھ لیں ذرا، زیادہ باتیں مت گھماؤ، جو پوچھا ہے اس کا جواب دو۔ بینش کا غصے سے برا حال ہو رہا تھا۔ بتا دوں گا، تھوڑا صبر رکھیں مس بینش، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ صرف بتاؤں گا نہیں بلکہ دکھاؤں گا بھی، لیکن یہاں نہیں، کسی ریسٹورانٹ یا پارک میں، یونیورسٹی کے بعد ملتے ہیں۔ یونیورسٹی کے بعد نہیں، ابھی بتاؤ مجھے سب جو کچھ تم جانتے ہو، اتنا انتظار نہیں کر سکتی میں۔ سوری، یہاں کچھ نہیں بتا سکتا میں آپ کو، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو جاننا ہے تو ریسٹورانٹ میں ملے مجھ سے۔ اوکے، کون سے ریسٹورانٹ میں ملنا ہے؟ آپ اپنا کانٹیکٹ نمبر مجھے دیں، میں خود انفارم کر دوں گا آپ کو۔ اوکے۔ بینش نے جلدی سے بیگ سے پین نکال کر نوٹ بک کے پیج پر نمبر لکھ کر نصیر کے سامنے رکھ دیا۔ جلدی کانٹیکٹ کرنا، میں انتظار کر رہی ہوں۔ یا شور، آپ جائیں اس سے پہلے کہ آپ کے فیانسے واپس آئیں اور آپ کے لیے کوئی سین کریٹ ہو۔ اوکے۔ بینش پریشان سی وہاں سے چل دی اور نصیر سینڈوچ والی پلیٹ اپنے سامنے رکھتے ہوئے اسے جاتے دیکھتا مسکرا دیا۔ اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے۔ ملک حمدان اور مس رملہ تیار ہو جاؤ، تم دونوں اپنی باری کے لیے۔ بینش کلاس میں آئی اور حمدان کو غصے سے گھورتی ہوئی اپنی سیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ اسے کیا ہو گیا اب؟ حمدان کندھے اچکاتے ہوئے لیپ ٹاپ میں مصروف ہو گیا۔ میرا بس چلے تو ابھی اس لڑکی کا گلا دبا دوں۔ بینش دانت پیستی ہوئی غصے سے بولی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، ورنہ ابھی نصیر سے ساری باتیں پوچھ کر چھوڑتی۔ یونیورسٹی سے ہاسٹل واپس آئی تو آخر کار ایک انجان نمبر سے کال آئی۔
हेलो। इसने जल्दी से कॉल पिक की, जैसे कट जाने का डर हो। हेलो, माई सेल्फ नसीर। कुछ देर पहले मुलाकात हुई थी ना हमारी यूनिवर्सिटी में, इसी सिलसिले में कॉल की है। हाँ हाँ, मैं तुम्हारी कॉल का ही इंतजार कर रही थी। अब बताओ मुझे क्या बात है। फोन पर भी बता सकते हो। वैसे मेरा रेस्टोरेंट आना जरूरी तो नहीं है मेरे ख्याल से। सही कहा आपने, आपका आना जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर आप मेरी बात पर यकीन कर भी लें तो आपके फियांसे किसी न किसी तरह बच ही जाएंगे और रमला को भी बचा लेंगे। मैंने कुछ सोचा है, क्यों ना इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ा जाए। इस तरह तो वो आपसे झूठ बोलकर किसी न किसी बहाने से बच जाएंगे और नुकसान हम दोनों का होगा। क्यों ना एक अच्छा सा प्लान बनाया जाए। मुझे तुम्हारी प्लानिंग में कोई दिलचस्पी नहीं है मिस्टर नसीर, जो भी नाम है तुम्हारा। मुझे बस ये बताओ, हमदान और इस मिडिल क्लास लड़की के दरमियान क्या चल रहा है। इन दोनों के दरमियान क्या चल रहा है ये तो मैं नहीं जानता ठीक से, लेकिन कुछ तो है इन दोनों के दरमियान और यही जानने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे एक बात जो मैंने पिछले कुछ दिनों से महसूस की, मुझे लगता है कि हमदान साहब को बहुत फिक्र है रमला की, तभी तो इसके पीछे कहीं भी पहुंच जाते हैं, फिर चाहे वो कैंटीन हो या मेरे कजन की एंगेजमेंट पार्टी। एंगेजमेंट पार्टी क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। साफ क्यों नहीं बता रहे? सब कुछ साफ है आपके सामने मिस, बस आपको आंखें खोलकर देखने की जरूरत है। वो लड़की कोई आम लड़की नहीं है, बल्कि एक कोठे वाली है। व्हाट यू मीन? मैं बताता हूँ। मेरा मतलब है कि वो एक तवाइफ है जो मर्दों का दिल बहलाने के लिए नाचती है और फिर किसी मालदार मर्द के साथ किसी कमरे में तन्हा रात गुजार देती है। यू मीन कॉल गर्ल? बीनिश हैरत ज़दा सी मुंह पर हाथ रखती हुई बोली। जी जी वही। कुछ गहरा रिश्ता लगता है हमदान साहब और इसके दरमियान। नहीं, वो लड़की ऐसी लगती नहीं, बहुत सीधी सादी सी है। चाहे वो बदतमीज है लेकिन ऐसी नहीं हो सकती वो। बीनिश हैरान थी नसीर के इंकशाफ पर और इसका दिल इस बात को मानने को तैयार ही नहीं था। चाहे वो लाख नफरत कर ले रमला से, मगर इसके बारे में ऐसा ख्याल सोच भी न सकी। वो आपको लगता है, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। किसी के चेहरे पर थोड़ी लिखा होता है कि कौन कैसा है और कैसा नहीं। आप भी धोखा खा गई इसकी मासूमियत पर, बिल्कुल अपने फ्यूचर हस्बैंड की तरह। वो भी इसकी मासूमियत में इस कदर खो चुके हैं कि अब वापसी का कोई रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा इनको। क्यों ना हम थोड़ी मदद कर दें इनकी मुश्किल आसान कर देते हैं। आप मिले, हम बैठकर बात करते हैं तसल्ली से। समझाता हूँ आपको। इस तरह फोन पर आप मेरी बात नहीं समझ सकेंगी। मुझे कोई जरूरत नहीं है तुमसे मिलने की। तुम अपनी फिलॉसफी अपने पास रखो और खबरदार आइंदा मुझे कॉल मत करना। किसी के बारे में कुछ भी बोल दोगे बिना तहकीक के, फजूल इंसान। बीनिश ने गुस्से से कॉल काट दी और नसीर को अपनी बाजी पलटती हुई देखकर बहुत गुस्सा आया, मगर गुस्से में भी मुस्कुरा दिया। डोंट वरी मिस बीनिश, आप बहुत जल्द यकीन करेंगी। मेरा पूरी तैयारी है मेरी अपने दुश्मनों का नाम अव्वल सफ़े पर छपवाने की। 2 दिन बाद छुट्टी का टाइम था। रमला क्लास से बाहर निकलने ही वाली थी कि नसीर दरवाजे में मिल गया। तुम यहाँ हो? मिस समन तुम्हें ऊपर बुला रही थी। कुछ बुक्स चाहिए थी इन्हें, जाओ जाकर निकाल दो इन्हें। मुझे? रमला को थोड़ी हैरत हुई नसीर की बात पर। कब मिली मिस समन तुम्हें? मुझसे तो ऐसी कोई बात नहीं की उन्होंने। कुछ देर पहले ही तो गई हैं वो क्लास से। तुम क्लास से बाहर नहीं निकली, इसमें मेरा क्या कसूर? मेरी तो आदत है आवारागर्दी की, जानती हो तुम। यहाँ से गुजर कर गई अभी अभी वो सीढ़ियों की तरफ और मुझसे कह दिया कि तुम्हें पैगाम दे दूं। मैंने इनका पैगाम तुम तक पहुँचाकर अपना फर्ज पूरा कर दिया है, बाकी जैसे तुम्हारी मर्जी। अच्छा रुको। इससे पहले कि नसीर आगे बढ़ता, रमला ने मजबूरन इसे रुकने को कहा। कहाँ जाना है मुझे? ऊपर लाइब्रेरी के साथ जो रूम है वहाँ। मैं चलता हूँ, मुझे बहुत काम है, बाकी तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। बदतमीज। रमला आगे बढ़ी ही थी कि नसीर ने इसे आवाज दी। 1 मिनट बात सुनना जरा। क्या मुझे तुम्हारा फोन मिल सकता है? एक इमरजेंसी कॉल करनी है। सॉरी, मैं अपना फोन किसी को नहीं दे सकती। प्लीज, वाकई इमरजेंसी है। मेरे ताया जी का एक्सीडेंट हो गया है। डैड की कॉल आ रही थी लेकिन मेरा फोन बंद है। अगर तुम चाहो तो मैं कॉल करके हॉस्पिटल का एड्रेस पूछ सकता हूँ। ओके। रमला ने बेबसी से अपना फोन इसकी तरफ बढ़ा दिया। तुम चलो, मैं कॉल करके फोन यहीं पहुँचा दूंगा। मैम नाराज ना हो जाए तुमसे। ठीक है। बेबसी से सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई और मतलूबा कमरे में पहुंची तो हैरत की इंतहा न रही। सामने हमदान खड़ा था। आप यहाँ? क्या आपको भी मैम ने बुलाया है? रमला हैरत ज़्यादा सी बोली। जितनी हैरान वो थी उतना ही हैरान हमदान भी था। जी मुझे भी मिस समन ने बुलाया है, लेकिन समझ नहीं आ रही उन्होंने यहाँ क्यों बुलाया है। इस कमरे में तो कोई आता जाता नहीं है। हमदान अभी बोल ही रहा था कि दरवाजा बंद होते ही कमरे में अंधेरा छा गया। दोनों दरवाजे की तरफ भागे। ये क्या?
दरवाजा किसने बंद कर दिया? रमला का तो जैसे सांस ही गले में अटक गया। इस कमरे में कोई खिड़की भी नहीं थी और ना ही कोई रोशनदान। यहाँ पर फालतू कुर्सियाँ और कुछ फालतू सामान पड़ा हुआ था, इसीलिए यहाँ कोई आता जाता नहीं था सिवाय स्वीपर के, वो भी कभी कभार चक्कर लगाता। आप फोन की टॉर्च ऑन कर लें, मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ मैं करता हूँ अभी। हमदान ने पॉकेट में हाथ मारा, लेकिन इसका फोन तो इसके पास था ही नहीं। ओह शिट, मेरा फोन तो किसी के पास है। आप अपना फोन निकाल लें। मेरा फोन तो नसीर के पास है मेरा फोन। इसने कहा कि इसके ताया जी हॉस्पिटल में हैं, इमरजेंसी कॉल करनी है। इसे पता है मैं यहाँ आई हूँ, आप फिक्र नहीं करें, वो मेरा फोन वापस करने आता ही होगा। वेट, इसने मुझे भी यही कहा और मेरा फोन ले गया। इसका मतलब, ओह शिट, ये इसकी चाल थी हम दोनों को यहाँ बंद करने की। वो आपका फोन भी ले गया और मेरा भी, ताकि हम किसी से कांटेक्ट भी न कर सकें। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। इतना बेवकूफ कैसे हो सकता हूँ मैं? हमदान को रह रह कर खुद पर गुस्सा आ रहा था। इसे बेबस देखकर रमला भी रोना शुरू हो गई और दरवाजे से टेक लगाए फर्श पर बैठ गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी नसीर ऐसा करेगा। वो मुझे कुछ दिनों से बहुत तंग कर रहा था आपके हवाले से कि मैंने आपसे दोस्ती कर ली वगैरह वगैरह। मुझे नहीं पता था इसका बदला वो ऐसे लेगा हमसे। सोचा था आपको बता दूं, लेकिन बिनी के डर से बता ही नहीं सकी कि आपके लिए कोई मसला ना बन जाए। मुझे भी कुछ दिन पहले कैंटीन में यही कुछ बोल रहा था। मैंने समझाया था इसे, लेकिन इसने ये अच्छा नहीं किया। इसका अंजाम इसके लिए बहुत खतरनाक साबित होने वाला है, देख लेना आप। एक बार यहाँ से बाहर निकल जाऊं मैं, फिर देखना आप मैं इसका क्या हशर करता हूँ। मुझे लगा इसे वाकई इमरजेंसी है। मैंने बिना सोचे समझे अपना फोन इसे दे दिया, वो भी लॉक ओपन करके, और जल्दी से ऊपर आ गया कि मैम नाराज ना हो जाएं। मैम समन के गुस्से से तो हम सब वाकिफ हैं, बस इसी बात का फायदा उठाया है नसीर ने। प्लीज आप यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता निकालें, वरना मेरा सांस बंद हो जाएगा। प्लीज कोई दरवाजा खोलो। रमला ने जोर जोर से दरवाजा बजाना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ फायदा न हुआ। थक हार कर फिर से आंसू बहाना शुरू हो गई। कोई फायदा नहीं है, यहाँ से कोई हमारी आवाज नहीं सुनेगा और ना ही कोई यहाँ आएगा। जिसने दरवाजा बंद किया है वही दरवाजा खोलेगा। इंतजार के अलावा कुछ नहीं कर सकते हम लोग। हमदान बेबसी से रमला के पास फर्श पर बैठ गया। आप संभाले खुद को, रोने का कोई फायदा नहीं है। ख्वामख्वाह खुद को निढाल मत करें, मैं हूँ आपके साथ। मेरे होते हुए आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप साथ हैं, इसी बात का तो डर है। वो मेरी इज्जत उछालना चाहता है सबके सामने। जब ये दरवाजा खुलेगा वो अकेला नहीं होगा, बल्कि सबको साथ लाएगा, हमारी बेबसी का तमाशा दिखाने के लिए। मेरा तो सोच सोच कर ही दिल बैठा जा रहा है कि अगर ये बात अम्मा तक पहुंच गई तो इनकी कितनी दिल आजारी होगी। उन्होंने इस गंदगी के ढेर से बचने के लिए मुझे यहाँ भेजा था, लेकिन फिर भी मेरे किरदार पर दाग लग गया तो मैं इनको क्या मुंह दिखाऊंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं सब संभाल लूंगा। आप कुछ ज्यादा ही गलत सोच रही हैं अपने लिए। आप मर्द हैं कह सकते हैं, लेकिन मैं औरत होने के नाते इसका नतीजा अखज़ कर चुकी हूँ। इतनी जल्दी हार कैसे मान सकती हैं आप? अभी भी वक्त है हमारे पास, कुछ हो सकता है अभी भी। शायद कोई ऊपर आ जाए और दरवाजा खोल दे। उम्मीद हमेशा अच्छी रखनी चाहिए, कोई नहीं आएगा यहाँ। अभी सूरज की रोशनी से जो हल्की रोशनी है कमरे में, कुछ देर तक ये भी अंधेरे में बदल जाएगी और फिर एक गहरी काली रात आएगी जो मेरी जिंदगी में अंधेरा कर देगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, देखे मेरी तरफ। इसका चेहरा दोनों हाथ में थामे हमदान इसकी तरफ पलटा। मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा, आपकी इज्जत पर कोई आंच नहीं आने दूंगा मैं, मुझ पर भरोसा रखें। रमला बस नजरें झुकाए आंसू बहाती रही और कुछ नहीं बोली। इसके आंसू हमदान के हाथों में जज्ब होते रहे। हमदान ने इसका चेहरा छोड़कर मुंह दूसरी तरफ मोड़ते हुए आंखें बंद करते हुए गहरी सांस ली। रोने से अगर सारे मसले हल हो जाते तो आज नूर मेरे पास होती। आपके चेहरे में आज मुझे नूर का चेहरा नजर आ रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे वो मेरे पास बैठी आंसू बहा रही हो। दिल ही दिल में सोचने लगा, मगर रमला के सामने कुछ नहीं बोला। असर की अजान हुई और फिर मगरिब की। देखते ही देखते ईशा की अजान हो गई, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। रमला ने रो रो कर खुद को निढाल कर लिया और हमदान बेबसी से कमरे में टहलता रहा। इसके बाद दोबारा रमला को हाथ लगाने की हिम्मत नहीं कर पाया। भूख से बुरा हाल है, सुबह नाश्ता किया था और अब रात हो रही है। मेरा परेशानी से बुरा हाल हो रहा है और आपको खाने की पड़ी है। हमदान की बात पर रमला तप गई। बदले में वो मुस्कुरा दिया। जाहिरी सी बात है, रोने से पेट तो नहीं भरेगा ना। कब से हम परेशानी वाली बातें कर रहे हैं, लेकिन भूख भी लगी है। इसका जिक्र तो किया नहीं हमने, हालांकि भूख तो आपको भी लगी है।
भूख तो लगी है, लेकिन क्या करूं? अब यहाँ पर फूड पांडा का राइडर तो आने से रहा, कोई फरिश्ता ही आ जाए, ये दुआ करें। फरिश्ता खाना पहुंचाने तो नहीं आ सकता, लेकिन अगर आप इसी तरह रोती रही तो वो आपकी जान लेने जरूर आ जाएगा। यहाँ आकर बैठ जाएं, एक बेंच कुछ बेहतर है यहाँ। इस तरह दरवाजे पर बैठकर रोना अच्छी बात नहीं है। मुझे नहीं आना, आप बैठे रहें वहाँ। रोना यहाँ भी है तो वहाँ भी। हमदान अंधेरे में टूटे फूटे सामान से टकराते टकराते इस तक पहुंचा और जबरदस्ती बाजू खींचते हुए बेंच तक ले आया। प्लीज यहाँ बैठकर रो लें जितना रोना है, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, रोने से मसला हल नहीं होने वाला। रमला बेबसी से बेंच पर सर गिराए बैठ गई। हमदान भी इसके साथ कुछ फासले पर बैठ गया। सुबह हमदान की आंख खुली तो रमला इसकी टांग पर सर रखे लेटी हुई थी और हमदान का हाथ दोनों हाथों में मजबूती से थाम रखा था। हमदान का दूसरा हाथ रमला के बालों पर था। ये सब देखकर हमदान चौंक गया और उठने की कोशिश की, मगर रमला अपनी जगह से जरा न हिली। पता ही नहीं चला कब दोनों की आंख लग गई। सूरज की किरणें कमरे में दाखिल हो रही थी। हमदान चौंक गया क्योंकि दरवाजा खुल चुका था और सामने बीनी और नसीर के बहुत सारे स्टूडेंट्स कमरे में दाखिल हो चुके थे।